आवाम के लिए खुशखबरी। सफा ग्रुप्स की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमजानुल मुबारक के मौके पर हैदराबादी हलीम, बिरयानी, स्वीट्स और लस्सी वाजबी दाम पर दस्तयाब है। ऑर्डर पर होम डिलीवरी भी दी जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए 9550866514 पर रब्त पैदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। विकाराबाद जिला तांडूर बल्दिया मुस्तखर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम TSCAP सेट व MSET कोचिंग का नई इमारत में इफ्तिताह किया। इस मौके पर बल्दिया सदर नशीन स्वप्ना परिमल व सीनियर लीडर अब्दुल रऊफ बात करते हुए तुलबा को MSET फ्री कोचिंग सेंटर कायम करने पर वेलफेयर एसोसिएशन के अराकीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तुलबा से मुखातिब करते हुए कहा, इस फ्री कोचिंग का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन करें और अपने वालिदैन व फ्री कोचिंग देने वाली मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का नाम रोशन करें, और कहा कि इनकी ये खिदमात को फरामोश नहीं कर सकते। उसके अलावा फ्री कोचिंग के लिए बिल्डिंग फराहम करने वाले रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, MLC महेंद्र रेड्डी, साबिक रुकने असेंबली रोहित रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म कोचिंग के लिए MP रंजीत रेड्डी ने 2 लाख माली ताउन किया और रुकने असेंबली B मनोहर रेड्डी ने भी 2 लाख माली ताउन देने का वादा किया और यकीन दिलाया कि उनका भी भरपूर ताउन रहेगा। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर अब्दुल कवी, मोहम्मद मसूद, मोहम्मद शुकूर, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद कमल अख्तर, नायब सदर अब्दुल क़य्यूम व खलीलुल्लाह शरीफ, सेक्रेटरी खालिद सैफुल्लाह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद सलीम, शिराजुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद साजिद, इम्तियाज़ बाबा, मुश्ताक, पाशा कादरी, मुकरम फारूक कुरैशी, हमीद खान, इमरान खान के अलावा कसीर तादाद में तुलबा, औलिया तुलबा व दीगर मौजूद थे। जनाब कमल साहब और मेहमान जनाब रऊफ साहब, चेयरमैन तांडूर मैडम स्वप्ना परिमल और यहाँ पर मौजूद लेक्चरर, सबका मैं यहाँ पर तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा दूसरा MSET का प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लास्ट ईयर हम कामयाबी से चलाए हैं उसी तरीके से हम उसी तर्ज पर इस साल भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका मकसद आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि MSET का मकसद सिर्फ और सिर्फ तांडूर के अतराफ और अकनाफ के लोगों की मदद करना और इनको फ्री में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना, ताकि यहाँ के बच्चे, बिल्कुल पहले ये कहा जाता था कि तांडूर एजुकेशन में कमजोर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने ये बात को नकारा और एक नया माइलस्टोन तांडूर के लोगों के लिए सेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर फ्री कोचिंग चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 250 से ज्यादा बच्चे हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं। लास्ट ईयर 350 थे। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी उतने ही होंगे, मगर इंशाल्लाह एजुकेशन की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हमारे पास माहिर लेक्चरर मौजूद हैं जो आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है, मगर मेरी गुजारिश तुलबा से है कि वो अखलाक बनाए रखें, अखलाकियात में आगे रहें, ताकि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो प्रोग्राम चलाना चाह रही है उसको स्मूथली फंक्शन कर सके। हमारी टीम कंटिन्यू मॉनिटर करेगी। अगर कोई भी तालिब इल्म जरी भी गैर अखलाकी हरकत करते हुए पाया गया तो उन्हें वहीं का वहीं सस्पेंड किया जाएगा और उनके माँ बाप को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए यहाँ तक तशरीफ लाया। और मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि कोर्स को एनरोल करने के बाद बीच में ना छोड़ें। अगर 2-3 दिन में अगर आप एब्सेंट हो जाएंगे तो आपको कोर्स से निकाल दिया जाएगा। शुक्रिया। అందరికీ శుభోదయం। ఈరోజు ఈ విధంగా ఉంటుంది అనుకుని మనకెవరికి తెలియదు, కానీ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అనేది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ని MSET
లేదా ఈ యొక్క ఎంసెట్ కోచింగ్ ఫ్రీ కోచింగ్ అనేది అందించడం అనేది ఈ పిల్లల యొక్క భాగ్యం. సో మీరందరూ కూడా మీకు తెలుసు ఏంటంటే ఇటు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన వెంబడే కోచింగ్ స్టార్ట్ కావడం అనేది ఈవెన్ కార్పొరేట్ కాలేజీలో కూడా జరగదు. మీరు కార్పొరేట్ కాలేజీలో కూడా ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత ఒక 8 days ఇంటికి పోయినండి, తర్వాత కోచింగ్ ఉంటుంది, ఉన్నోళ్ళే దేని కానీ లేని వాళ్ళు మిగతా ఐఐటీలో ఇంకా ఏదో చదవండి అని చెప్తా ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ అటు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఆల్రెడీ 18th నుంచే మీకు అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ అసోసియేషన్ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది. మీరు ఎలాంటి రుసుము చెల్లించకుండా డైరెక్ట్ గా మంచి ఉన్నతమైనటువంటి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీలచే మీ అందరికీ కోచింగ్ ఇక్కడ ఇవ్వబడుతుందంటే ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి వార్త. సో పోయిన సంవత్సరం కూడా చాలా గ్రాండ్ గా కండక్ట్ చేశారు, సక్సెస్ఫుల్ అయింది. పోయిన సంవత్సరం 350 మంది పిల్లలు వచ్చారు. అందులో 90% పిల్లలకు మంచి ర్యాంకులు వచ్చాయి, వాళ్ళు వివిధ కోర్సుల్లో జాయిన్ అయినారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఇంకా మంచిగా మీరు ఈ ఉపాధ్యాయులు చెప్పినటువంటి అంశాలను బాగా నేర్చుకొని మీరు అటెంప్ట్ చేయబోయేటటువంటి ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా రాసి మంచి ర్యాంక్ సాధించి మన తాండూరుకు మరియు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేసినటువంటి ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కు ఒక మంచి గుర్తింపుని మీ పేరెంట్స్ కు ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాం. ఒకటే इल्म की तरक्की में आपका ये फ्री कोचिंग का जारी है, ये फ्री कोचिंग का जारी बहुत ही महत्वपूर्ण है. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తాండూరులో ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఒక స్టెప్ తీసుకోవాలి. ఆ స్టెప్ లో భాగంగా అంటే మాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే వాస్తవంగా మనకి ఇంతమంది పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. మనం అందరూ ఏమనుకుంటామంటే తాండూరులో ఎడ్యుకేషన్ లేదు, మేము ఏం కావాలని హైదరాబాద్ పోతే మనకు వస్తుందని అనుకుంటాం. అంటే మాకున్న కాంపిటీషన్ ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ నడుపుతున్నప్పుడు మాకు ఏమైంది ప్రాబ్లం అంటే ఫ్యాకల్టీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అంటే ఒక కాలేజ్ 2 సబ్జెక్టులు మంచిగా ఉంటే ఇంకో కాలేజ్ ఇంకో సబ్జెక్ట్ మంచిగా ఉంటుంది, అందరూ ఉదయం రావాలంటే కష్టమైంది. ఇక్కడ మీకు ఏమైతుంది అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి బెటర్ ఫ్యాకల్టీ మొత్తాన్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్ అయితే తీసుకోవచ్చు. అంటే మ్యాథ్స్ పరంగా కావచ్చు, వాటిజువాలజీ పరంగా కావచ్చు, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పరంగా కావచ్చు. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ పరంగా తీసుకుంటే నేను కూడా అప్పటి నుంచి కూడా ఫిజిక్స్ సార్ మ్యాథ్స్ చెప్తా ఉన్నాను. అంటే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు బెటర్ అంటే మీకు కాదు మనకు అంటే మన తాండూరు కోసం అన్నమాట. ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మీకు ర్యాంకులు వస్తే మీరు ఎడ్యుకేషన్ సక్సెస్ అయితే తాండూరుకి పేరు వస్తారు. ఏ ప్రాంతమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏం కావాలి, విద్యాపరంగా అభివృద్ధి చెందాలి, విద్యా వికాసం కావాలి, ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. ఈ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతుందో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతుందో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే మీ అందరికి కూడా కాంపిటేటివ్ కారణాలు నేర్పుతా ఉన్నాం. అంటే కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కావచ్చు, 10th లెవెల్లో కావచ్చు, స్కూల్ లెవెల్లో కావచ్చు, మీకు మార్క్స్ వస్తాయి, పాస్ అవుతారు, లాస్ట్ వరకు పోతారు. అల్టిమేట్ సక్సెస్ అంటే ఏంటి? అల్టిమేట్ సక్సెస్ అంటే మీకు అల్టిమేట్లీ మీకు కావాల్సింది మీ గోల్ రీచ్ కావడం. ఎవరికైనా గోల్ ఏముంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మీరు అనుకున్న ఇంజనీరింగ్, మీరు అనుకున్న అగ్రికల్చర్, మీరు అనుకున్న ఏదైతే కోర్స్ ఉంటుందో ఆ కోర్స్ రీచ్ కావడం. ఆ కోర్స్ రీచ్ కావడానికి ఏముంటుంది అంటే ఈ నెల రోజులు ఇంపార్టెంట్, ఈ 30 days మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. మీ 15 years ఆఫ్ ఏదైతే మీ ఎడ్యుకేషన్ ఉందో, 15 years ఆఫ్ మీ ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ ఉందో, ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ కి 30 days చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అంటే ఈ 15 ఏళ్ళు మీరైతే కష్టపడతారో, ఎల్కేజీ నర్సరీ నుంచి లాస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ కష్టపడతారో, ఈ 30 days మీరు ప్లాన్ చేసుకొని ఈ 30 days మీరు పర్ఫెక్ట్ చదివి ఈ 30 days మీ లెక్చరర్ చెప్పిన లెసన్స్ విని వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకొని మీరు కరెక్ట్ ప్రిపేర్ అయితే అప్పుడు మీరు గోల్ రీచ్ కాగలుగుతారు. లేకపోతే మనకు కష్టమవుతుంది. కాబట్టి దాంట్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసినందుకు మేము ధన్యవాదాలు చెప్తాము. ఎందుకంటే క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నా ఒక ప్రైవేట్ ఫీల్డ్. You have finished up to first class, LKG, UKG to 10th class you have finished, and you have finished the intermediate 2 years also. Whatever we have given here 45 days coaching, it is a crucial time. Do you know the crucial time? Crucial time and do you know guys? It is very very important time wherever your life is going to be turned. Be here by 7:30 up to 4 o'clock. You should utilize the time. Actually, Tandoor is popularly known as Mini Dubai. Is it right? There is a Tandoor ne Mini Dubai enter. But what? దేనికోసం
ఎందుకు అంటారు? వై? బికాస్ ఇక్కడ బాగా బిజినెస్ జరుగుతుందని. సో బిజినెస్ బాగుంటది కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ తక్కువ ఉంటది అన్న ఫీల్ ఒకటి ఉందన్నమాట. సో యూ షుడ్ ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. మీరందరూ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? అది కరెక్ట్ కాదు. కాంటూర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ రిగార్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో అని ప్రూవ్ చేయాలి. విల్ యూ ప్రూవ్ గైస్? యా, విల్ యూ ప్రూవ్? యా, యు హ్యావ్ టు సే yes. సో ఇండియా నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నప్పటి నుంచి ఒక లైన్ చదువుకుంటున్నా. ఏమని అంటే, భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి కంట్రీ, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం. అవునా? కానీ మీరు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. డెవలప్డ్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ? రిమెంబర్ ఇట్ గైస్, యు హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ యువర్ టైం. యు హ్యావ్ టు జస్ట్ అవే దీనికి చాలా దూరంగా ఉండాలి. ఉంటారా? యా, కంపల్సరీ 45 days. మీరు ఎంత దూరంగా ఉంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ అంత బాగుంటది. యూ షుడ్ యూటిలైజ్ ద టైం టేబుల్ వాట్ ఎవర్ గివెన్ బై హియర్ అండ్ ప్రాపర్ ఇంటేక్, ఫుడ్ ఇంటేక్. See, to reach your goal, you should be physically and mentally fitness. కదా? ఒక గోల్ ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఫిజికల్ గా, మెంటల్ గా you should be fit. Is it or not? So you should eat properly. Whatever you are doing, update information you should give to your parents. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఎక్కడ ఉంటున్నారు? ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? దేనికోసం మాట్లాడుతున్నారు? దేన్ని రీచ్ కావడం కోసం మాట్లాడుతున్నారు? ఈ ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీ పేరెంట్స్ ఉండాలి. పేరెంట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా మీ వర్క్ లో మీరుండి మీ పిల్లల్ని వదిలేస్తే రేపు పొద్దున లాస్ అయ్యేది మీరు మాత్రమే. మీరు మాత్రమే కాదు, మన దేశ భవిష్యత్తుని కూడా లాస్ అవుతారు. సో అట్లా లాస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే గైస్, డెఫినెట్లీ యూత్ ఎంటైర్లీ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా, ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ తాండూర్, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. మరి కోచింగ్ అయిపోయినాక నేను ఇంటి నుంచి వస్తాను, అటు నుంచి రాని ఇక్కడ టైం పాస్ చేసి ఇంకా వాళ్ళకి ఇబ్బంది, మరి ఇక్కడ పేరు తీసుకురావాలి. మరి పిల్లలందరూ మంచిగా చదువుకొని తాండూరు ముస్లిం వెల్ఫేర్కి, మరి తాండూరు ప్రజలందరికీ మీరు పేరు తెచ్చుకోవాలని నా యొక్క మనవి. సార్ అదేవిధంగా కిందేమన్నా ట్రాఫిక్ చేసిన జామ్ అయితే మనకు అక్కడ ప్లేస్ ఎంత సైడ్ ఉందా సార్? అక్కడ వెయిట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ మొత్తం జామ్ అయితే వెళ్ళిపోయి దేవతాలు ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉండాలని ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మా దృష్టికి వచ్చి మేము కంప్లీట్ చేసుకోమని మా యొక్క మనవి. ఎప్పుడు చేసుకుంటారు? ఇంటర్మీడియట్ లో మీ క్లాసెస్ అయ్యి ఉంటాయి. ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి, ఏది నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు అంతా ఈ వెబ్సైట్ లో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే దానికి ఎంత చిన్న దాంట్లో ఆన్సర్ చేయాలి, ఎంత తొందరగా చేయాలి, ఎన్ని మైనస్ మార్కులు రాకుండా చూసుకోవాలి. కనీసం నేర్చుకుంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ సార్. దిస్ इज द पार्ट ऑफ मैं कहता हूँ कि हमारा जो भी हमारे लिए जो भी हुक्म करेंगे, मैं बोल रहा हूँ हुक्म करेंगे, ఏదైనా ఆదేశిస్తే మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. చేసినా కూడా చెప్తాను. ఏదైనా కానీ తెలుగు హిందీ రెండులో చెప్తా. హిందూ ముస్లిం తెలుగు అర్థం కాదు ఒకరికి, ఒకరికి హిందీ అర్థం కాదు. తాండూరులో ఏదైతే స్టెప్ తీసుకున్నారు ఎడ్యుకేషన్ గురించి, ఇది ఇన్స్పిరేషన్. ఇంతకుముందు మేము చిన్నకున్నప్పుడు మార్వాడిలో మంచి అంబులెన్స్ తెచ్చారు, ఫ్రీ సర్వీస్ ఇచ్చారు. అదే అంబులెన్స్ ఎవరు ఫస్ట్ తెచ్చారు తాండూరులో, ఎవరు అట్లా ఒక మంచి పనికి వచ్చారు మెడికల్ ఫీల్డ్ అంటే సేవా కార్యక్రమాల్లో మార్వాడిలో మంచి. దాని తర్వాత ముస్లిం వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ ఆసిపోయారు. ఎడ్యుకేషన్ లో కొత్తగా ఒక మార్పు తెచ్చి నువ్వు ఫ్రీ కోచింగ్ యాప్ ఇన్ఫెక్ట్ లో తెచ్చారు. ఎవరు తెచ్చారు? ఫస్ట్ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఎప్పటికీ నిలుచుకుంటారని చెప్పుకుంటూ ఈరోజు చాలా మంచి అవకాశం ఉన్నది. నా పిల్లలు కూడా ఇంజనీర్, మన వెల్ఫేర్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఇద్దరు కొడుకులు కూడా ఇంజనీర్ ఉన్నారు. ఒక అమెరికాలో ఉంటారు, ఇంకోరేమో హైదరాబాద్ లో జాబ్ చేస్తారు. మా పిల్లలు చదవాలంటే మేము హైదరాబాద్ లో చదివించాం. దాదాపు 60,000 70,000 ఖర్చు అయింది. కానీ ఈరోజు మీకు చాలా మంచి అవకాశం ఇచ్చారు. తులసీదాస్ గారు చెప్పారు, మన రామకృష్ణ గారు కూడా చెప్పారు, ఇంకో లెక్చరర్ గారు కూడా చెప్పారు. వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. తాండూరులో ఎడ్యుకేషన్ గురించి మేము ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ ఫ్యాకల్టీస్ ఇంత చెప్పిన తర్వాత మీ బాధ్యత, మీ తల్లిదండ్రులు ఏదైతే ఆశ పెట్టుకున్నారు మీ మీద, నా పిల్ల పొద్దున 7:30కు కోచింగ్ పోతున్నది, రేపు ఫ్రీ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నది, ఇంజనీర్ అవుతుంది, ఇంకేమన్నా దాంట్లో మెడికల్ ఫీల్డ్, మెడికల్ కాకుండా ఇంకో ఫీల్డ్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ పోతుంది, ఇంకో ఫీల్డ్ పోతుందని ఆశిస్తున్నారు. ఆ ఆశయాన్ని మీరు పెట్టాలని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. మీరు త్యాగం చేయాలి, ఫోన్ కు త్యాగం చేయాలి, ఫ్రెండ్స్ కు త్యాగం చేయాలి, రిలేషన్షిప్ కు త్యాగం చేయాలి, పెళ్లిళ్ళు త్యాగం చేయాలి,
ఇక ప్యూర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి. చాలా మంచి కార్యక్రమం ఉన్నది. నేను ఇప్పుడే లెక్క వేసిన దాదాపు ఈ కోచింగ్ క్యాంప్ వేరే జాగాల కమర్షియల్ గా నిర్వహిస్తే దాదాపు 1,50,00,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి. ఈ ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఇది లేకుండా ఇంత పెద్ద హాల్ తొందరలోనే ఇంకా 6 నెలలు అయితే కూడా ఈ కంప్లీట్ కాకుండా ఇంతకు ముందు సమ్మర్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ కోచింగ్ క్యాంప్ పెట్టారు. మన కాలేజ్ సైకిల్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చారు అక్కడ. కానీ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఈ బిల్డింగ్ తొందరగా తయారు చేసి ఈ బిల్డింగ్ లోనే వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుంది, స్పేషియస్ ఉంటుంది. ఎక్కువ మంది వచ్చినా దీంట్లో 2 పార్ట్ చేసి అటు ఇటు పెడతామని మంచి ఆలోచన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారికి వచ్చింది. వాళ్ళ టీం కూడా ఇంతకు ముందు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఏదైనా కానీ అదే ఏదో కష్టాలు అవి ఇవి చేసుకుంటా నడిచింది. కానీ ఒక డైనమిక్ ఒక మన ఆలోచన ఎట్లా ఉంటే ఆ సంస్థ అలా నడుస్తుంది. ఆలోచన మంచిగా ఉంది ప్రెసిడెంట్ గారికి. ఎడ్యుకేషన్ లో పోవాలి. మా తాండూరులో హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ మా పిల్లలు చదువుకోవాలి, ఇంజనీర్లు కావాలి, అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో పోవాలి. ఇక్కడ పోవాలంటే వాళ్ళకి స్తోమత లేదు. అక్కడ బషీరాబాద్ నుంచి తాండూరు మండలం నుండి పెదమూరు మండలం నుండి వికారాబాద్ మన్నెగూడ దాదాపు వరంగల్ వైపు నుండి కూడా ఇక్కడ ఫ్రీ కోచింగ్ క్యాంప్ తీసుకోవడానికి ఇక్కడ వస్తున్నారు. అంటే ఆలోచన ప్రెసిడెంట్ గారికి వాళ్ళ టీంది. మీరు తయారు ఇక్కడ వచ్చారు. దాదాపు 200 నుంచి 300 స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా వచ్చారు ఇక్కడ. మీరు కూడా దయచేసి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి. మంచిగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి. మా సహాయశక్తుల మేము కూడా ఫైనాన్షియల్ గా ఏదైనా కావాలంటే 100% మీకు కోఆపరేట్ చేస్తామని ఇక్కడ నుంచి స్టేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంతకుముందు సలీం గారు చదవాలి, ఆ చదువు నుంచి మీరు ఎదుగుతారు. ఈ కార్యక్రమానికి మా ఎంపీ గారు రంజిత్ అన్న గారు అడగంగానే 2 lakh రూపీస్ మా తాండూరు పిల్లలు చదువుతున్నారు కాబట్టి నా బాధ్యత. ఇంతకు ముందు కూడా ఆయన సమ్మర్ ఫంక్షన్ హాల్లో కోచింగ్ క్యాంప్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఆయన సాయం అందించిండు. ఇప్పుడు కూడా నేను ఆయనకు టికెట్ వచ్చినందుకు కలవనికి పోతే రావుపై మీరు 2 lakhs అడిగారు. నా ఫ్రెండ్ మసూద్ గారు కూడా ఇద్దరు పోతే ఈ 2 lakhs అని అప్పుడే ఇంటికి తెచ్చి ఇచ్చారు. ఆయన చాలా చాలా ధన్యవాదములు. ఇప్పుడే నేను మనోహర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా మాట్లాడినా మీ సహకారం కూడా దీంట్లో ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అంటే ఆయన కూడా నా వైపు నుంచి కూడా తాండూరు ప్రజలకు తాండూరు స్టూడెంట్స్ ఏదైతే ఫ్రీ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు నేను కూడా 2 లక్షలు ఇస్తాను, ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే నేను అందిస్తానని చెప్పారు. కాబట్టి ఆయన కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఇంకా ఏదైనా మీకు కావాలంటే మేము కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో నేను కమలతర్వై అండ్ టీమ్ ఏదైతే 38 days వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి పిల్లలకు నీళ్లు కావాలన్నా ఇంకో సౌకర్యం కావాలన్నా స్టూడెంట్స్ వస్తారు పోతారు, వాళ్ళ సెక్యూరిటీ గురించి కూడా ఇక్కడ ఉంటారు. ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ టీంకు ఎవరెవరైతే పనిచేస్తున్నారు దాని తర్వాత ముగింపు కూడా కార్యక్రమం ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా ఏదైనా అప్రిషియేషన్ ఏదైనా ఉంటే మేము కూడా ఖచ్చితంగా దాంట్లో కూడా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఈరోజు మన లాస్ట్ టైం కూడా ముస్లిం వెల్ఫేర్ తరఫున ఇంతవరకు ఇక్కడ ఫ్రీ కోచింగ్ సెంటర్ తాండూరులో ఎంసెట్ లేదు. లాస్ట్ టైం కూడా వారే ఏర్పాటు చేసిరు. ఈసారి కూడా ముస్లిం వెల్ఫేర్ అధ్యక్షతన వాళ్ళు ఫ్రీ కోచింగ్ సెంటర్ ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. అందుకని వారి కోసం మనం ఒక్కసారి గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి. మనం ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ అందరు ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ టౌన్ వాళ్ళే కాకుండా మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి విలేజెస్ లో ఉన్నటువంటి కోర్తి కొడంగలే కానీ వికారాబాద్ కానీ ఇంకా పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్. ఫస్ట్ మనం ఏమైతే మనం గోల్ పెట్టుకున్నామో దాన్ని ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ వరకు మీ పేరెంట్స్ అందరూ బాయ్స్ అయితే డైరెక్ట్ వస్తారేమో, కానీ గర్ల్స్ కి ఎస్పెషల్ గా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డ్రాప్ చేసి మిమ్మల్ని రోజు మనకి చాలా తక్కువ టైం ఉంది. ఇంతకుముందు 41 days అని ఉంటుంటే ఆల్మోస్ట్ 30 days ఉంది. ఈ 30 days లో మీరు ఒక ప్రయోజకులు కావాలి. ఫ్రీ ఎంసెట్ కోచింగ్ వేరే దగ్గర పెట్టాలి, వేరే దగ్గర నేర్చుకోవాలంటే అక్కడ అకామిడేషన్ కావాలి, మీకు ఫీజు కావాలి. ఆ ఫీజు ఇచ్చి అకామిడేషన్ చేసి మీ పేరెంట్స్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఒక్కరిని ఒంటరికి ఉంచలేరు, వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ఎవరో మీతో ఉండాలి. అవన్నీ లేకుండా మనకి ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉంది, మీరు అందరినీ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఇంత మంచి ఫ్యాకల్టీ ఇప్పుడు మన
ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకటే కోరు, మన తాండూరులో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ ఫ్యూచర్లో మంచి భవిష్యత్తులో ఉండాలి. మీరు ఎక్కడున్నా ఈ ముస్లిం వెల్ఫేర్ని కానీ, మీకు నేర్పించినటువంటి లెక్చరర్స్ని కానీ, తాండూరుని కానీ మర్చిపోకుండా మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఖచ్చితంగా మీరందరూ వాటికి రీచ్ అవ్వాలి. ఇంతమంది వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఉన్నాం, మీకు ఎలాంటి బ్యాక్ సపోర్ట్ కూడా మాకు ఉంటుంది. మీరు అలాంటి విషయంలో కూడా ఏ అవసరం ఉన్నా మా వరకు వచ్చి మీరు అడగొచ్చని కూడా స్టూడెంట్స్ అందరినీ తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మాకు కూడా మీరు ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండి రేపటి రోజు తాండూరు విద్యార్థులు తాండూరు పేరు తెస్తే మాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అవుతారు. మీరు ఎక్కడున్నా రేపటి రోజుల్లో మంచి ఇంజనీర్లు కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, కలెక్టర్స్ కానీ, ఎక్కడ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా అది మా విద్యార్థులు మా తాండూరు అనేది మనకు కూడా ఒక గర్వంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కూడా అటు పేరెంట్స్ని, ఇటు లెక్చరర్స్ని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చదవాలని చెప్పేసి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే మనం కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. 90% మంచిగా మెరిట్ ర్యాంక్ తీసుకొచ్చుకున్న వాళ్ళకి నా తరఫున స్పెషల్ ప్రైజెస్ ఉంటాయని చెప్పేసి ₹1 కోటి ఇచ్చి ఈ డెవలప్మెంట్ కి సహకరించినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ ఎంసెట్ కోచింగ్ అవుతుందని చెప్పేసి అడగగానే మన ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారు ₹2 లక్షల ఇచ్చి పిల్లలకు ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నా చూసుకోవాలని చెప్పారంట. చాలా సంతోషకరం. ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈ వేదికపై నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇప్పుడే మన రౌతయ్య గారు చెప్పారు, వీటన్నిటికీ మేము అవసరం ఉన్న ఫ్యూచర్లో కూడా ఎలాంటి అవసరం ఉన్నా నేను కూడా నా వంతు సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. ₹2 లక్షల నేను కూడా ఇస్తాను ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పడం జరిగిందంట. వారికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ఈ వేదిక తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుడి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా మేము ఆలోచించిన తర్వాత మాకు అవకాశం ఇచ్చిండు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి గారు, తర్వాత ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారు లాస్ట్ టైం ఈ ముగ్గురు మనకు ఎంసెట్ కోచింగ్లో చాలా సపోర్ట్ చేసిండ్రు డబ్బుల పరంగా. తర్వాత మళ్ళీ ఈ మీటింగ్ ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అక్కడ వరకు దీంట్లో కూడా ముగ్గురు కంట్రిబ్యూట్ చేసిండ్రు. మన ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారు, ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారు. మళ్ళీ ఈసారి మాకు ఎమ్మెల్యే వచ్చిండ్రు. ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఇందాక ఒకసారి చెప్పినట్ల ఆయన కూడా మనకు సహాయం చేస్తున్నారు. ఫ్యూచర్లో కూడా ఏం కావాలంటే సహాయం చేస్తున్నారు. నేను ఈ సమయంలో మన ఫస్ట్ మన రఘు గారు కాంట్రాక్టర్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు కష్టపడి రాత్రంతా పనిచేసి మనకి హాల్ అందించారు. లేకుంటే అయ్యేది కాదు, మరి మనం ఫంక్షన్ హాల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుండే. వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఎందుకంటే సమ ఫంక్షన్ హాల్ వాళ్ళు చెప్పిండ్రు ఒకవేళ ఇది బిల్డింగ్ కాకుంటే మేము ఈజీగా రెడీ ఉన్నారండి. లాస్ట్ టైం కూడా కంప్లీట్ రిలీజ్ చేసి ఈసారి కూడా రెడీ ఉన్నారు. నేను వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, మా ముస్లిం వెల్ఫేర్ టీం వర్క్ ఉంది. ఇది నేను చేసింది ఏం లేదు, మొత్తం టీం కలిసి చేసినందుకు ఇక్కడ వరకు వచ్చినాము. మా దృష్టి మెయిన్ టార్గెట్ ఏముంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ లేకుంటే అసలు మనం ఏం చేయలేము. ఇందాక మన రౌఫ్ సార్ చెప్పిండ్రు, ఖురాన్ అవతరించబడినప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చింది చదువుకొని వచ్చింది. నాకు ప్రార్థించు, నాకు మొక్కు, లేకుంటే నా మస్జిద్కు రా, టెంపుల్కి రా, చర్చ్కి రా అని చెప్పలేదు. ఫస్ట్ చదువు. ఎందుకంటే చదువు ఉంటేనే మనం మంచి చెడు ఏమున్నది అని తెలుసుకుంటాము. మనం పూజించేది ఏం పూజ చేస్తున్నాము, ఏం నమాజ్ చేస్తున్నాము, ఏ క్రిస్టియన్స్ చర్చ్కి వెళ్తున్నాము, ఎందుకు వెళ్తున్నామో అప్పుడు తెలుస్తుంది. చదువు లేకుంటే ఏం తెలియదు. అంటే చదువు అంత ముఖ్యం అన్నమాట. అయితే మేము ముస్లిం అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి ఇక్కడ ఎంసెట్ ఇది సెకండ్ ఇయర్. ఇందాక చెప్పినట్టు 90% అంటున్నారు, నేనైతే 100% మీతో కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 6 months బ్యాక్ టైలరింగ్ సెంటర్ కూడా పెట్టాము. ఆడపిల్లలకు, మీద పిల్లలకు, చదువు రానులు వాళ్ళకు టైలరింగ్, వీళ్ళందరికీ తెలుసు టైలరింగ్ అంటే ఎంత కాస్ట్ అయిపోయింది. వాళ్ళ టికెట్స్ ఇవన్నీ మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. హార్ట్ టికెట్స్ ఇవ్వలేము. కొంతమంది పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు కూడా లేరు. మీరు వెల్ఫేర్ నుంచి ఏమైనా చేయండి సార్ అని చెప్తే మేము 75,000 రూపీస్ మా ఫ్రెండ్స్తో అందరూ కలిసి
ఆ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలకు ఫీజు కట్టి వాళ్ళకి హాల్ టికెట్ ఇప్పించాం. తర్వాత ఈ సంవత్సరం తాండూరులో ఎప్పుడు ఉర్దూ మీడియంలో డిఎస్సి టెట్ క్యాంప్ కోచింగ్ సెంటర్ లేదు, కానీ ఈ సంవత్సరం రంజాన్ తర్వాత మేము అది కూడా పెట్టాలని అనుకున్నాము. మ్యాక్సిమం ఇన్షాల్లా అది కూడా పెడతాము. అలాగే ముస్లిం వెల్ఫేర్ తరఫు నుంచి ఈ సంవత్సరంలో రంజాన్లో మీకు అందరికీ తెలుసు, రంజాన్లో ముస్లిం జకాత్ అనేది ఇస్తారు, తీసి బీద వాళ్ళకు పంచుతారు. దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ మేము తండ్రి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు పిల్లలు 13 years బాయ్స్ 15 years గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నాయి తాండూరు ప్రాపర్ ఈ డబ్బులు ముస్లిమ్స్ కి ఇవ్వాలని, వేరే డబ్బులు హిందూస్ కి ఇవ్వచ్చు, అట్లా ఏం లేదు, మాకు రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. కొన్ని డబ్బులు ముస్లిమ్స్ కి ఇవ్వాలి, కొన్ని డబ్బులు అందరికీ ఇవ్వచ్చు అని. అందుకే మేము ఈ డబ్బులు ముస్లిమ్స్ కి రంజాన్ లో హెల్ప్ చేయాలని, ఒక అబ్బాయికి ఒక అమ్మాయి ఎవరైనా ఉండాలి, 1000 రూపాయలు ఇద్దామని అది డిసైడ్ చేసినాము. అది అప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నాము. ఇది అన్ని వెల్ఫేర్ తరఫు నుంచి, ముస్లిం వెల్ఫేర్ తరఫు నుంచి చేస్తున్నాము. ఇలాంటి కార్యక్రమం ఇంకా చాలా చేయాలని ఉంది. మీ సహకారం ఉంటే మేము అది కార్యక్రమం చేయవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు మేము కొన్ని కండిషన్స్ మీకు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కోసము చూడండి. మీరు ఇక్కడ చదవడానికి వస్తున్నారు, మన ముఖ్యమైన మనకు టైం పాస్ చేసేటి మనకు మన ఏమంటారు కంప్లీట్ మనం నాశనం చేసేది ఏమున్నదంటే ఈ ఫోన్ ఉంది. ఈ ఫోన్ నేను చూస్తా ఉన్నాను, మా దగ్గర ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ వస్తుంది. మేము ఎవ్రీ సండే కూర్చొని ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ కూడా చేస్తున్నాము. దానికి ముఖ్యమైన కారణము ఆ గొడవకు మొత్తం ఇది ఫోన్. మన ఇంట్లో పిల్లలకు చూస్తున్నాము, పిల్లలు ఫోన్ 24 hours ఫోన్ చూస్తూనే ఉన్నాడు. మన పిల్లలు కూడా ఇక్కడ మీరు ఫోన్ తీసుకోరండి, కానీ మీరు ఒకవేళ క్లాస్లో ఫోన్ రిసీవ్ చేస్తే ఆ ఫోన్ తీసుకొని సాయంత్రం వరకు మీకు రిటర్న్ ఇయ్యము. ఇది కంపల్సరీ. మీరు దయచేసి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫోన్ ఎందుకంటే అవసరం కమ్యూనికేట్ చేయడానికి. ఫోన్ అంత మంచిది కూడా ఉంది, దాంట్లో చాలా మంచి విషయాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఎడ్యుకేషన్ కూడా దాంట్లో తీసుకోవచ్చు, వేరే విషయాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఒక నిమిషం చాలా కాస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ కూడా బిఫోర్ చేసేసిండ్రు. మాక్సిమం నేను అనుకుంటా 35 days అవుతుంది. 35 days లోనే మీరు కంప్లీట్ చేసేటుంది. అంటే ఈ 35 days లో మీ ఫ్యూచర్, మీ లైఫ్ ఫ్యూచర్ మొత్తం డిసైడ్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఎంత టైం ఇవ్వాలి దీనికి. ఇక్కడనే కాదు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీరు అక్కడ కూడా చదువుకోవాలి. తర్వాత కో ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. కొంతమంది అబ్బాయిలు, కొంతమంది అమ్మాయిలు మాట్లాడాలి, లేకుంటే కలిసి కూర్చున్నాలి, ఇవన్నీ ఇక్కడ నడవవు. అట్లా చేస్తే మేము 100% మీ అడ్మిషన్ క్యాన్సల్ చేస్తాం. ఇక్కడ వస్తుంది చదువు కోసం. లాస్ట్ టైం కూడా కొంతమంది పిల్లలు గడబడి చేసిండ్రు, మేము వాళ్ళకి అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసినాం. మీకు మళ్ళీ రానియము. 3 days కన్నా ఎక్కువ ఎవరైనా అబ్సెంట్ ఉంటే చెప్పకుండా, లీవ్ లెటర్ పెట్టకుండా వాళ్ళ అడ్మిషన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు క్యాన్సిల్ చేయడానికి. ఎందుకంటే మేము స్ట్రిక్ట్ చెప్తున్నాం, మీరు వస్తున్న చదువు కోసం దానికే చేయండి. పేరెంట్స్ కూడా మీరు కూడా మీ పిల్లలు ఎప్పుడు వస్తున్నారు, ఎప్పుడు పోతున్నారు అది చూసుకోండి. హాలిడేస్ ఏమి ఉండవు. హాలిడేస్ ఓన్లీ ఫర్ రంజాన్ అండ్ ఉగాది. ఉగాదికి ఒక దినం, రంజాన్కి ఒక దినం. ఓన్లీ 2 days హాలిడేస్, నో హాలిడేస్. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు హాలిడేస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక 1 day హాలిడే అంటే మేము మొత్తం కంప్లీట్ ఎన్ని అవర్స్ అవుతుంది చూడండి. మీరు దయచేసి మీరు కోఆపరేట్ చేయండి మాకు, మేము మీకు కోఆపరేట్ రెడీ ఉన్నాం. ఇంకోటి, మీకు ఒకవేళ ఏ లెక్చర్స్ గురించి మీకు ఇబ్బంది ఉన్నది, అర్థం కాకుంటే మరీ అడగండి మీ లెక్చర్స్. వాళ్ళు చెప్పలేరనుకోండి, మాతో చెప్పండి, మేము లెక్చర్స్కొని మేము మాట్లాడతాం. కానీ మీరు వచ్చి ఊరికి కూర్చుంటున్నారు, సార్ ఏం చెప్తున్నారు, మీకు అర్థమైతే లేదు అంటే ఇది మనం हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।